morning, good afternoon, good evening, in whichever part of the world that you are, and welcome to Learnomites, where learning is for all and all that we do is for learning. Last week, we saw the first episode of Kuch Dil Se with Sumedha Chithade and Mr. Yogesh Chithade from SIRF. Let's continue with our chat with Sumedha ma'am and Yogesh sir. We request you to like and share this video as much as you can and subscribe to the Learnomites channel. Let's begin. Sir, there's this line in the movie Laksh where Amitabh Bachchan is playing a senior officer and Hrithik Roshan gets commissioned as a junior officer. And when you said all this, it suddenly reminded me of that line कि हम यहाँ जागते हैं इसीलिए लोग चैन से सो रहे हैं. So I think this is exactly what the spirit of the army is, right? Any armed forces, I mean not just the Indian Army, but all the armed forces. Am I right? Of course. And that is true. It is a fact. And unfortunately, all these years, it was not brought to the notice of general public. General public was not aware, ऐसा कुछ नहीं है. But it is something like it was not taken into consideration so seriously till today. In fact, I would say, after this Kargil war, the situation changed. People have started thinking of armed forces. Earlier, it was not there. Okay. See, there are waves, like this corona comes like that same way. In 71 also the wave came for armed forces and all that. But in 1999, what has happened, that particular wave gave a shoot up for the Indian film industry also, as well as the social life of the individuals. Yes. People have started understanding what exactly the Indian Army is now. The life of an army officer. Army officers, army jawans, everything has been. And moreover, I would thank somebody who has really taken pains to bring it to the notice of the general public. There are many people who have just brought the things into the consideration that yes, army is working for you and me. Let us salute them. आत्ता रिसेंट 15 दिवसापूर्वी पेपरला आलाय की नॉर्थ ईस्टला नथुला पासला आपली बरेचसे टुरिस्ट 1700 अडकले होते. हो, 1700 टुरिस्ट अडकले होते. मग आता हे सगळं आपण सिव्हिलियन्स असे सगळ्यांना नाही मी म्हणत, पण असं होतं की आम्ही पे केलेलं आहे, मग आम्ही आता तिथे जाणार at any cost. पण जर तिथे क्लायमेट खराब आहे, तुम्हाला रस्ते बंद केले तरी आम्ही तिथे जाणारच आहोत. मग अशा वेळी टुरिस्टवर ड्रायव्हरनी गाड्या सोडून दिल्या, आता आम्ही ह्याच्या पुढे नाही जाऊ शकत कारण पुढे जाताच येत नाही. मग अशा वेळी -डिग्रीजमध्ये एवढे सगळे टुरिस्ट अडकलेले कसे जगले ते. त्यावेळी तिथं पोस्टेड आमच्या सगळ्या आर्मीच्या सैनिकांनी आपल्या स्लिपिंग बॅग्स दिल्या, त्यांचे बेड रिकामे करून दिले, मेडिकल फॅसिलिटी, 1700 लोकांचं अन्न शिजवलं आणि सगळ्यांना खायला घातलं. हे कुठेही मीडिया मोठं करत नाही. सेल्फलेस यांनी काही त्याला पैसे दिले नाही त्यावेळी आर्मीला. नाही, जस्ट इमॅजिन at your home 10 people are coming at a time and that too without intimation. It becomes a hell lot of chaos at your place. Right, sir. But here it is exactly opposite. They never told anyone that we have done it. And this was the second time. Last year also 2,800 people have been accommodated just free of cost. Can you imagine a army person comes out of the barrack and stands outside in this -degree temperature and allow a civilian to sit inside along with his blankets and everything, and he just sitting outside and giving them the food. 2,800 people were fetched their breakfast, tea, lunch and everything till they were evacuated from that place to the safest place. To the base, basically, Base. where they were staying. And is this not something great achievement what army has done it? Yes. And why it has not come into the media? Sir, I feel we are happy and I can understand the pain while I chat with both of you.
And at least I feel this is a very humble attempt on the part of Learnomites, that at least such wonderful experience. I won't call this as a story because this is real. This is not a story. But it is reaching out to people. And all those who are watching, dear viewers, this is what the army is all about. And that's why we are celebrating the Army Day. Coming back to सिर्फ मॅम, सिर्फचं माझ्या दृष्टीने मराठीतला जो शब्द आहे की हे अग्निहोत्रच आहे, नाही का? निश्चित. मग त्याच्यामध्ये समिधा कोणत्या आहेत? समिधा आपलं डेडिकेटेडली आपलं जगणं आहे त्याच्यासाठी. म्हणजे आमच्या दोघांसाठी आता नाही, आता माझ्या ना घरात हा विषय पहिला नाहीये की मन आम्ही आमच्या जवळच्या सगळ्यांना सांगून ठेवले की आता हे आमचं काम पहिलं सुरू असेल तर याचा अर्थ असं नाही की आम्हाला तुमच्याकडे यायचंच नाही किंवा तुमच्याकडचं कुठलं फंक्शन अटेंड करायचं नाही, पण आमची प्रायोरिटी ही राहील. जेव्हा आता आम्ही अशा अनेक परिवारांशी जोडले गेलेलो आहोत, अशा 2 मुलींना आम्ही दोघांनी दत्तक घेतलेलं आहे. कशासाठी हे सांगण्यासाठी नाहीये, पण ह्या फॅमिलीशी जोडूनच घ्यायचं होतं. आणि मी असं काय म्हणते की मी माझ्या मुलीचा हात सोडला असता का, मला काय, मी स्वतःला प्रश्न विचारते की अशी वेळ कोणा येऊ नये, पण आली की वयाने लहान मुली, जेव्हा इंटिरियरला आम्ही जातो तेव्हा हा माझा अनुभव आहे की या मुली कमी शिकलेल्या आहेत, फारसा अवेअरनेस नाही आहे त्यांना, स्वतःला इकॉनॉमिकल इंडिपेंडंट त्यांना करायचं आहे, लहान मुलं आहेत, सासू सासरे अवलंबून आहेत. आणि मग अशा वेळी खूप वेळा सिव्हिलमधनं आलेल्या कमेंट आहेत की त्यात काय कौतुक, त्यांना पेन्शन मिळतं की. मग मी असं म्हणते की ठीक आहे, जे काय त्यांना 15-20 हजार पेन्शन असेल ते मी तुम्हाला देते, तुमच्यावर 6 जण अवलंबून आहेत आणि तुमचं फ्युचर तुम्हाला सिक्युअर करायचं आहे, आपण जगू शकतो का, स्वतःला ते असे प्रश्न विचारते मी. आणि तेव्हा असं नाही की त्यामुळे स्वतः पलीकडचं जगणं ह्या मुलींकडनं शिकते मी. कारण कुठे दुःखपाल त्यांच्याशी बोलता येत नाही पटकन, कारण समूह आपण म्हणतो ना, माणसातलं देवत्व आणि हीनत्व दोन्ही गोष्टी अनुभवायला येतात. कारण पैसा, लोकांना सहज असं वाटतं की तिला आता ते पेन्शन, पण तो पैसा तिला तिचा नवरा मिळवून देणार आहे का, आई वडिलांना त्यांचा मुलगा मिळवून देणार आहे? कितीतरी लहान मुलं अशी आम्ही अनुभवली की त्यांनी वडिलांना त्यांच्या पाहिलंच नाहीये, है ना. ते मोठे होत असताना कदाचित ते फ्रंटवरती असतील किंवा नंतर ते शहीद झाले असतील. आणि एका फॅमिलीचा अनुभव सांगते, जेव्हा मी भेटायला गेले होते ना, आम्ही लगेच जात नाही, एक 15 दिवस, कारण ते अखंड माणसं आहेत असतात, मग मला त्यांच्याशी बोलता येत नाही. तर घरी गेले, छोटा होता मुलगा 8 वर्षाचा, तर म्हणलं काय रे बेटा, हाय हॅलो झालं, ती मुलं जय हिंद करतात, आमची अशी बोलायची सवय, जय हिंद वंदे मातरम. म्हणलं अच्छा बेटा, आप बड़े होके क्या बनने वाले हो? मैं तो पापा जैसा बनूंगा. म्हणलं अच्छा. मग तिथे ना त्यांचं पार्थिव आणलं की ते झेंड्यात येतं ना आपल्या, ट्रायकलर येतं, आणि मग ते फ्रेम करून तिथे ठेवलेलं होतं. त्याचा फोटो होता, मी नमस्कार केला, तर तो छोटा पिल्ली येऊन मला वाटतं, काही वेळा आजी म्हणतात, काही वेळेला काकू, मला ते त्यांना काय हवं ते म्हणाल परमिशन आहे. म्हणलं आंटी आपको पता है ये क्या है? म्हटलं नाही बताओ. म्हणजे त्याला तिथे सुद्धा नाही, आपण इनोसन्स म्हणतो ना, आपल्याला वाटतं आपण खूप शाणे आहोत, पण ही छोटी मुलं कित्येकदा असं काही शिकवून जातात, एक दृष्टी देतात आपल्याला. तर म्हणते ये क्या है आप बताओ मुझे. आंटी ये तो अपना तिरंगा है ना. म्हटलं हाँ, लेकिन तिरंगा हम बोलते हैं लेकिन इसमें 5 कलर है. मला म्हणलं अच्छा, 5 कलर है. मला म्हणलं अच्छा. म्हटलं बताओ मुझे, ये तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में वो जो है ना, असं तो मला असं बीच में जो है ना वो चौथा हो गया. हाँ, मतलब वो भी मुझे दिखाई दिया, अभी 5वां बताओ. मैं 2 मिनट थामला आणि म्हटलं आंटी, जब मेरे पापा इसमें लपेट के आए थे ना, तो उस पर खून का धब्बा था, वो मैंने देखा है, तो फिर 5वां हो गया ना. मी म्हणजे तिथं स्पीचलेस झाले की एवढा छोटा मुलगा आपल्याला एवढी मोठी गोष्ट शिकवतो की जो आपल्याला फक्त वंदे मातरम, भारत माता की जय, आपल्यासाठी ते संपलेलं आहे. आणि ह्या मुलांना त्याची डेप्थ किती आहे, म्हणजे ह्या गोष्टी जे शिकतो ना आम्ही आज सुद्धा, त्या ह्या सगळ्या फॅमिलीजकडनं शिकायला मिळतं. सो जसं स्वाती महाडिकांचा सुद्धा अनुभव सांगते, जेव्हा कर्नल संतोष महाडिकांचं पार्थिव इथे एअरपोर्टवर आलं, तिथपासून साताऱ्यापर्यंत आम्ही बरोबर त्यांच्या तिथे गेलो. आणि मग अंतिम संस्कार पुढे सुरू होते, तेव्हा स्वाती महाडिक, मी इथे त्या माझ्या समोर त्या 2 मुलांना घेऊन, कार्तिकेय सराच्या 2 मुलांना घेऊन ती आई उभी होती, लहान 8 आणि 6. म्हणजे आई म्हणून पण मी त्यांच्याकडे बघत होते, एक आजी म्हणून बघत होते, आणि एक या कामात एक राष्ट्रभक्त. म्हटलं बापरे, ह्या स्त्रीच्या मनात आता केवढं मोठं वादळ सुरू असेल. पण नंतर जेव्हा मी त्यांना इथे भेटायला गेले, तर त्याचं उत्तर त्यांच्या कृतीतनंच मला मिळालं की त्या म्हटला की माझ्या नवऱ्याचं ना त्या ऑलिव्ह ओजीवर खूप प्रेम होतं, ऑलिव्ह ग्रीन युनिफॉर्मवर. मग मी त्याच वेळी डिसाईड केलं की हाच युनिफॉर्म मी अंगावर घालणार. म्हणजे समोर नवऱ्याचे अंतिम संस्कार होत आहेत,
2 छोटी मुलं तिने हाताशी धरलेली आहेत. आणि अशा वेळी एखादी स्त्री जो निर्णय घेते, कारण त्यांचं वय जास्ती होतं त्यावेळी, म्हणजे आर्म फोर्सेसमध्ये एंट्रीसाठी जी वय आहेत, एज लिमिट आहे, त्यापेक्षा त्या मोठ्या होत्या. त्यामुळे त्याच्यासाठी फिजिकल फिटनेस, ते सगळं ट्रेनिंग कम्प्लीट करणं. किती किलोमीटरचा रनबॅक आहे तो? 20 किलोमीटरचा रनबॅक आहे, पाठीवर 28 किलो वजन. आणि आय थिंक सो दिस मस्ट बी लाईक अ प्रॉपर ट्रेनिंग, राईट? I mean, emotions is one part, but then if she has to join the army, then it has to be like a proper training. There in training, the emotions have got no They value. don't have any value. Absolutely. आणि एका absolutely. आईने अशा वेळी आपली 2 मुलं हॉस्टेलवर ठेवली, ते ट्रेनिंग घ्यायला गेली, म्हणजे मृत्यूतनं ते अशा उभे राहतात जोमाने. आपण जे असं भांडवल करतो ना, किंवा असं आहे तसं आहे, म्हणजे दुःख आहे प्रत्येकाला, पण आपण त्या दुःखाचा खूप बाऊ करतो. त्यांच्याकडे बघितलं की मला असं वाटतं की त्याच्यातनं ते बाहेर पडतात आणि एक ऑनर, लिटरली ते फिनिक्स पक्षासारखी अगदी आणि त्यात आम्ही काही ग्रेट केलं असा कुणाचाही भाव नाहीये. सेम वे जे ऑनरी कॅप्टन बालासिंग विषयी मी बोलले की ज्यामुळे एवढं मोठं काम ज्यामुळे सिर्फ उभं राहिलं ऍक्च्युली, खऱ्या अर्थाने. तर त्यांची वाक्य सांगते मी तुला, ही माणसं मोठी का? तर त्यांना PVC जेव्हा मिळालं, परमवीर चक्र मिळालं, तेव्हा असंच मीडियाने की सर आप बताओ अभी आप कैसे महसूस कर रहे हो वगैरह वगैरह. तर ऐसा कुछ नहीं, ये तो हमने हमारी ड्यूटी निभा दी. हमारे सीनियर्स ने जो हमें बोला था बस हमने वही किया. हाँ, इसमें मेरा कुछ है ही नाही. इतकी सिंपल माणसं आहे ती. आणि मी काय म्हणते की आम्ही एवढंच केलं की पहिलं मी फेसबुकवर टाकणार, मग लाईक्स किती आले बघणार. म्हणजे आपण इतके सेल्फ सेंटर्ड आहोत ना की मी माझं. बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड कसे आहेत मी आता सांगायचं मला इथे खरं गरज वाटते की आम्ही पहिलं काय करतो तर शिकलो काय तर सेल्फी काढायला. दॅट इट सेल्फ इज अ सेल्फिशनेस. पण ही माणसं शिकवतात काय की तुम्ही काम असं करा, अशी इमेज स्वतःची क्रिएट करा की इतर येऊन तुमच्याबरोबर सेल्फी घेतील. वो कारवा बनता है. हां, आपली इमेजच बेस्ट क्रिएट केली पाहिजे आणि ती कामात. म्हणूनच मला असं वाटतं की मला खूप प्रश्न पडला होता मी जेव्हा सिर्फची वेबसाईट ब्राउज करत होतो. आय वॉज गोइंग थ्रू युअर वेबसाईट्स. आय थॉट आय ट्राय टू बी प्रिपेअर्ड. आय एम नॉट प्रिपेअर्ड ऑनेस्टली. आय थिंक वॉट एव्हर आय एम लर्निंग I'm just asking whatever I feel like, which any person would ask. So I don't want to create that facade. But when I was going through your website, I understood the values like commitment. You have been committed. Like I said, it's an Agnihotra which has been relentlessly going on. And I would certainly like to know that what next for SIRF now that the plant is commissioned in Siachen. So I saw some values like commitment, passion and all that, and I can see that while chatting with both of you, and I'm sure everyone who's watching this video must have got goosebumps. I was wondering why simplicity? How is it related to SIRF and ती का value आहे? आता मी तुम्हाला एक दोन गोष्टी I'll interrupt here. I'll tell you one thing here before I forget. I just wanted to make a mention of it. Yeah. Because your viewers are also going to understand that in a very serious way. Yeah. One thing you just answer me, even the viewers, I'm asking them the question, are we not Indians after the 12th standard? You take oath. India is my country. India is my country, all the Indians are my sisters and brothers and all that. You do it only up to 12th or 10th, at the most 12th. After that, when you go to the college, do you have that oath? No. Unfortunately, no, sir. Why? After 12th, India is not your country? Why do you stop there? We are not supposed to stop there itself. In fact, the necessity of being an Indian starts when you start voting. At the age of 18. At the age of 18. Right, sir. Till 18th, whatever you do, it is a raw material. The finished product has to be brought out after the 18 years of age. And that time the need of that oath is more important, which we have stopped taking. And exactly opposite to it, Indian Army gives the oath after the commissioned as well as the ORs. They take oath that India is our nation, and whatever that she said just now. Chetwood Credo's 3 sentences. First lies the nation first, and you are the last.
So their life starts at after the commissioning in that particular way, and here it is exactly opposite in civil after 18th. आणि सिम्प्लिसिटी मॅम सिम्प्लिसिटी सांगते की आपल्याकडे आपण मोठेपणाची एक डेफिनेशन करतो की मोठे बंगले आहेत, भरपूर महागाईच्या वस्तू आहेत, बाहेर कार आहेत, भरपूर नोकरीचा कार किंवा ज्वेलरी. तर तिथे मी स्वतःला की नाही, अरे मी तर सगळ्यात जगातली श्रीमंत स्त्री असं मी स्वतःला मानते आणि मी सगळीकडे अभिमानाने सांगते की मी आय एम रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. असं कसं, असं काय आहे माझ्यापाशी? तर मी असं म्हणते की देवानी मला अजून फिजिकल मेंटल फिट ठेवलं आहे. नंतर अशा माणसाशी मी जोडली गेली आहे की त्यांनी माझं एम माझ्या बरोबरीने किंबहुना जास्तच हे साध्य करायला माझ्या बरोबर आहे. 4 भिंती एक छप्पर आहे मला राहायला. आणि अशा एका मुलाची मी आई आहे की तो राष्ट्राची सेवा करतोय. आणि ही माझी श्रीमंतीची डेफिनेशन आहे. त्याच्याबद्दल थोडंसं म्हणजे तो कुठे आहे सध्या, काय करतो मेजर, पण आपण ते बाकी नाही सांगू शकत ते पोस्टेड कुठे आहेत वगैरे. So he's a major in the Indian Army. Army officer. His name is Rishikesh, right? ऋषिकेश. आणि मी आता ती whatever she said that she's the richest lady and all that, I would say the richness lies in everybody's life, but we are not there to understand it properly. I'm telling you, today everyone is behind monetary gains. Certainly. That is the biggest loss what we have today. In fact, I would suggest that yes, richest person when he becomes, that is something like when his son is giving you a separate identity. And when you go out, people recognize you as so and so's father. That itself is a richness. So I can see the pride in your eyes, especially in the photograph which I saw, where both of you are on either side, and I think those are the stars, right? I mean that's the tradition Clipping in ceremony, what we call. What is this called? Clipping in ceremony. Okay. So the parents unveil those stars for the commissioned officer. आणि ती जी मुवमेंट असते ना ती ग्रेट असते. इव्हन आता शेरशाह पिक सिनेमा आला, पण शेरशाह आपण कुणाला म्हटलंय, कॅप्टन विक्रम बात्रा. पण त्यांनी जे म्हटलं नाही, दिल मांगे मोर, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लपेट के आऊंगा, हे फक्त डायलॉग्स नाही आहेत, हे जगणं आहे त्याचं. हे दिल मांगे मोरच्या सॉफ्ट ड्रिंकच्या ॲड्स झाल्या, पण आम्ही शेरशाहच्या क्वालिटीज आमच्याकडे यायला पाहिजेत ना, ते त्याच्या जगण्यातनं खरं आम्ही घ्यायला पाहिजेत. आम्ही फक्त ती मूव्ही बघतो. मे बी काही जणांना ती प्रेरणा देईल पण. नक्कीच. जसं उरी आपण बघितला, त्याच्यामध्ये मग आपण छोटी गोष्ट घरात प्लॅन केली, किती बोलतो आपण, किती चर्चा करतो, तिथे आहे कुठेही संवाद नाहीये, पण एक्झॅक्ट इम्प्लिमेंटेशन आहे, प्रेसिजन आहे. मग कुठलाही प्लॅन आणि अकॉर्डिंगली एक्झिक्युशन, हे जे आता ट्रेनिंगमधला बेस्ट पार्ट आहे ना, त्याच्यासाठी ॲक्युरेट आहेत ते सगळे लोक, सगळ्या त्यांच्या स्पेशल जे काय त्याच्यामध्ये या सगळ्या mindsets are. So this all mindset, because you are from the armed forces now, Major Rishikesh is also, he's making you proud by being a part of the army. How did this help you? So can you share some experience that how did this help while getting the oxygen plant commissioned? Because I believe it was not easy at minus 40 degrees Celsius at Siachen and with absolutely uncertain weather conditions, because I was just reading about Siachen. And one thing which I came to know, I mean, again, my knowledge can be limited because of my little internet search, that any not officer, but basically the Jawans who are there, they are there for, I think, just about 3 to 3.5 months. And they have a proper training before that for about 5 weeks. So did this mindset, how did it help you in overcoming challenges? What were the challenges? I know there could be number of challenges, but to name a few which you still remember. I would say something like, I won't say those are challenges. It was a learning process. Okay, let's call it as a learning process. I call it as Point learning taken, process. sir. Point taken. And another thing I would say, this is the plus point what forces have taught us. Do or die, no question why. That is the basic thing. And I have no excuses. I have to do. That is all. Here in civil, the basic problem is what people are there to ask you the questions.
but very few of them, they answer the questions. Asking question is very easy. Right. So Coming out with the solutions is not there. absolutely. And people doesn't want to go to that level also. Right, sir. त्याच्यासाठी करावे लागणारे कष्ट, संघर्ष, विरोध, कमेंट्स. आता लोक आम्हाला अशी म्हणतातच ना की काय ह्या दोघांना काय आता काम नाहीये, Retired life. काम धंदा नाहीये, काम धंदा नाहीये. आणि काय प्रसिद्धीसाठी करतात Stunt. वगैरे. स्टंट आहे एक. त्यामुळे आम्ही हे पैकी काम करण्याला पहिले अडथळे येणार, लोक नावं ठेवणार आणि गृहीत धरूनच कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे या गोष्टींकडे आम्ही अजिबात बघत नाही आणि ही लोक आम्हाला सतत पुढे शिकवत असतात की आपलं काम आपण करायचं. जग इकडे इकडे काय म्हणतात आणि काम का करतो, तर आपल्या सैनिकांच्या नैतिकतेसाठी. मी काय म्हणते की आत्ता ज्या सगळ्या ॲडव्हर्स कंडिशन्समध्ये ते सगळ्या आपल्या भारताचा मॅप पाहिला तर नॉर्थ ईस्टला घनदाट जंगले आहेत, इकडं वाळवंट आहे, इकडं सगळं बर्फ आहे, खाली पाणी आहे, ते तिथं उभे आहेत. तिथं जर त्यांची नैतिकता बदलली की जे आपण इथं भ्रष्टाचार, मी भ्रष्टाचार म्हणजे पैशाची रिलेटेड नाही म्हणत, विचाराने तुम्ही भ्रष्ट असाल तर तो भ्रष्टाचारच आहे, कारण त्यानुसार तुमची कृती वाईट घडते. बरोबर. तर तिथे जर समजा सैनिकांना कोणी म्हणले चल आम्ही इतके कोटी तुला देतो, आम्हाला आज जायला दे, असा वे जर ओपन झाला, त्यांची नैतिकता जर बदलली तर राष्ट्र राहील का? नक्कीच नाही. आणि म्हणून त्यांच्यासाठी करणं निव्वळ आणि निव्वळ. सिर्फचा मतलबच आम्ही हा म्हणतो, सिर्फ मतलब सिर्फ उनके लिए, बस उनके लिए, और सिर्फ मतलब बस इतनाच आहे. असं काही खूप काही ग्रेट मोठं काम आहे असं आम्ही काही म्हणत नाही ते, पण केलं पाहिजे. कोणीतरी करण्यापेक्षा आपण करायचं आणि कोणी करावा आमचा विषय पहिल्यापासूनच नाहीये. कारण टेक्निकली सुद्धा आय थिंक वन ऑफ द challenges is the weather conditions, like I said. Extreme. So one is, yes, mobilizing this mindset and all that, which I'm sure I can see that, I can sense that. But technical challenges, anything which you remember, okay, maybe of course I can understand that a few things cannot be shared because this is going live. But anything that you remember, sir, that this is how it was overcome, like something which you can share with us, if it is comfortable to you. Technical problem is what I would say getting the permissions, that was a tough task, number one, but which was made easy by somebody's help. Okay. And somebody helped us and taught us something, would guide us, assist us, everything, whatever it was. But I will not name that gentleman, but we owe him a lot, and let us remember them because they have done it in a good faith. So I am not supposed to disclose their name also. Absolutely. But by virtue of his goodness, we could go through that. That entire process. Yeah, and SIRF is really, I'm telling you, we are indebted to them, those people. And as she said, सेनानी आम्हाला संधी दिली. The army gave you the Army gave us the opportunity, and of course I would definitely not forget General Bipin Rawat and his wife. Yes, hats off to them. The way they treated us, I would say, it was beyond imagination, and a top-notch person, and that too at that level, but on ground. मगाशी तुम्ही सिम्प्लिसिटी जे Simplicity जे मी ती या माणसामध्ये it is and which we really saw that with Rawat sir. General Rawat sir, Parrikar sir, and even for that matter, due respect to Honorable Prime Minister, he also. Down to earth people, I'm really grateful to my ancestors, I would say. Because of their good deeds only I could do this. I'm telling you, and I met such people. मी तो एक्सपिरियन्स मी नक्की शेअर करू इच्छिते. जेव्हा पंतप्रधानांची भेट झाली, आम्ही इथून मुंबईला गेलो, ते आणि म्हणजे पहिलं तर ते फोन आला होता तेव्हापासूनच गंमतच झाली. आम्ही काम जस्ट हे हँडओव्हर करून आलो होतो आर्मीला 4 ऑक्टोबरला,
2019ला. Okay. आणि नंतर आमची पुढची काय काय कामं आम्ही फायलिंग काहीतरी बोलत होतो तेव्हा एक फोन आला मला की आप सुमेधा जी बात कर रहे हो. म्हटलं हाँ जी बोलिए. मैं दिल्ली से PM सेक्रेटरीट से बात कर रहा हूँ. आपको किती 18 अक्टूबर ना 18 अक्टूबर को मोदी सर ने मुंबई मिलने के लिए बुलाया है. मी मला फेक फोन मी लिटरली मी घाबरले. मी याच्याकडे it was something we thought that it is a fake call. आम्हाला कशाला It तिकडनं could be फोन? some hawk's call. You know, someone is playing a prank. कि बाबा, okay, I'm calling from the Prime Minister's मग मी office. याच्याकडे फोन दिला. मग ते व्हेरीफाय केलं आम्ही की खरंच असं आहे का. आणि मग गेलो तिकडे सिक्युरिटी चेक सगळं करत आम्ही बसलो होतो. आणि तेव्हा त्यांची इलेक्शनची रॅली होती. त्यामुळे BKC ला. BKC ला हजारो लोक थांबलेली होती. ते उद्धव ठाकरे आपले देवेंद्र फडणवीस वगैरे सगळे बाहेर मी बघितलं त्यांना. आणि आम्ही टेंटमध्ये थांबलेलो होतो. आणि मी अशी वाटच बघत होते की कसं अनबिलिव्हेबल सगळी गोष्टी आहे. तर ते आले गाडीत. तर म्हणजे एक रुबाबदार व्यक्तिमत्व आहे. आणि त्याच्या आधी आम्हाला सांगून गेले होते की मे बी आता रॅलीनंतर मोदी तुम्हाला भेटतील 2-3 पण वाजू शकतात. बरोबर. ठीक आहे आता गेलोय तिथे जे वाजतील ते. आणि रात्रीचे 2-3 ना म्हणजे दिवसाचे नाही. हा म्हणजे रात्री 2-3 वाजता रॅली संपल्यानंतर सगळ्यांची भेट वगैरे झाल्यानंतर तुम्हाला ते भेटतील. दॅट वॉज आणि मग त्यामुळे आम्ही बसून होतो की ठीक आहे आता भेटतील तेव्हा भेटतील. पण सांगते ते आत गेले त्यांच्या ग्रीन रूम मध्ये आणि दुसऱ्या मिनिटाला त्यांचे सेक्रेटरी आले की नाही सरनी तुम्हाला आताच बोलवलं. मग आम्ही he was concerned about the human आता being. आम्ही किती सामान्य 130-35 कोटीचा देश आहे आपला. त्याच्यात आम्ही दोघं कोण कुठली कोण कोपऱ्यातली. पण आम्ही त्यांच्या ग्रीन रूम मध्ये आत एंटर केल्या ऑब्व्हियसली आपण असे करतो. तर यांनी केल्यावर त्यांना असं पटकन धरून उभं केलं आणि त्यांच्या स्टाईलने नाही किसी के सामने झुकना नहीं, आपने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम किया है. म्हणजे आम्हाला अनएक्सपेक्टेड होतं की असं काय. आम्हाला काही वाटत नाही आम्ही काही ग्रेट काम केलंय. पण अशी दखल घेणं सामान्य माणसाची आणि एक आध्यात्मिक तेज आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. काम अँड क्वाइट. आणि नजरच बघितलीस ना तर अशी वाटतं की आपल्याला आरपार एक्सरे करून टाकलेला आहे. आणि आमची पुरी कुंडली आमची त्यांच्यापाशी होती. म्हणजे सगळी सिर्फचं काय 99 पासूनचं ते 2019 पर्यंत 20 वर्षाचे प्रवास म्हणूया आपण. प्रवास माझा इंडिव्हिज्युअल प्रवास काय होता. माझा मुलगा कुठे पोस्टेड आहे ते त्यांनी विचारलं. इट वॉज समथिंग केली आहे पोस्टमध्ये सेवा. आणि फाईल सुद्धा आता समजा आम्ही तुम्हाला फाईल दिली की हा आपण बोलता बोलता असं चालतो आपण थॉरोली ते बघत होते हे कसं केलं कुठे केलं. म्हणजे इतक्या बारीक बारीक गोष्टी ते जाणून घेत होते आमच्याकडनं. एवढे हजारो लोक बाहेर असताना. म्हणजे हा जो मोठ्या माणसातला साधेपण आहे ना ती दिस इज कॉल्ड सिम्प्लिसिटी. So, since you said Rawat sir, I saw the photograph of Rawat sir where I think late ma'am is with you and late Rawat sir is with Yogesh sir. So, I see that I observed something very unique was he is not in the olive green. I think at that time he was the chief of Mission. So, what was that experience? We had been to his house actually. Means he invited us at residence, his residence, not in the office. Okay. And then we had we went twice actually. First time when we went, that time we had a discussion regarding this particular project. And the second visit was like after completion, he was so impressed that he gave us the appreciation, both of us. And General Rawat gave me the appreciation by way of handing over a Shivaji Maharaj idol statue, which is there, and a letter from Awa, that is ma'am. त्यावेळी मॅम म्हणल्या मला की इट्स ना अनबिलिव्हेबल की एक सामान्य घरातलं कपल असं काही मोठं काम फोर्सेससाठी त्यातूनही हायएस्ट बॅटलफील्डला करू शकतं. आणि क्राऊड फंडिंग लोकांना जोडून घेणं, तेवढा विश्वास देणं आणि तो पैसा ऍक्च्युली तिथेच वापरणं. या तिन्ही गोष्टी तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. ते त्यांना खूप कौतुक वाटलं. And without percolation of single penny, that was more precious thing for them also. Isn't that the reason why one of the values of SIRF is transparency? Yes. What more do you want? No, sir, even today I'm telling you. कुणाहीकडनं 1 रुपया सुद्धा आम्ही पावतीशिवाय नाहीच. म्हणजे जसं मी म्हणाल की पावन भिक्षेच्या त्याला मी पावन भिक्षा असंच नाव दिलं होतं की हे पवित्र कार्य राष्ट्रासाठी आहे आणि लोकांना चांगलं काम करायचे पण विश्वास हवा आहे की मी दिलेला 1 रुपया
त्याच कामासाठी युटिलाइज तुमच्यासाठी बस बस बस. आणि त्यांच्याकडनं मला काहीच नको आहे. आणि न मागता ते जे देतात ना, त्याचं उदाहरण सांगते. जेव्हा आम्ही तो हँडओव्हर केला प्लांट, तेव्हा बरेच आमचे फौजीभाई तिथे होते. त्यातले एक जण आले आणि मला म्हणले, नमस्ते बहन जी, आपको पता है आपने क्या किया है? तर मी ना फक्त ह्या लोकांकडे अशी देवासारखी बघत असे. तो तेव्हा ते म्हणले की आपने तो भगवान का काम किया है. कारण यहाँ पे ना बहन जी, आपको पता है सांस लेना मुश्किल है और अभी हमारे फौजी बहन के लिए आपने इतना अच्छा काम किया. मी श्वास घे, त्यांनाही त्याची व्हॅल्यू आहे ना, आपल्याला श्वासातलं अंतर पण कळत नाही. आता कोरोनाने आपल्याला हे कळलं ऑक्सिजनचं महत्त्व, पण ही वेळ कशाला यायला पाहिजे. तेही तिथे जगतायत आपल्यासाठी, जगतापेक्षा संघर्ष करतात. आणि तिथे असं आहे ना, समोरच्या शत्रूपेक्षा क्लायमॅटिक ॲडव्हर्स कंडिशन्स हे सगळ्यात वर्स्ट आहे. आणि त्याच्याशी ते मी म्हणले, त्यांना काय चिलब्लेन, फ्रॉस्ट बाईट, स्नो ब्लाइंडनेस, मेमरी लॉस, वेट लॉस, हे सगळं होत असतं. पण तरी कंप्लेंट नाही आहे कुठेही. आणि डिमांड पण नाही. मी कधीच कुणाकडनं या लोकांकडनं डिमांड की आम्हाला हे मिळेल का, तुम्ही हे द्याल का. आपण अनेक समाजात अनेक उदाहरणं बघतो की जो माझा विषय नाही, पण शेतकरी आपण बघतो रस्त्यावर भाजीपाला टाकणं, दूध ओतणं, ही सेवा नाही होऊ शकत. आणि मी कायम म्हणते, खरा शेतकरी असा आहे की जो जमिनीशी जोडलेला पाहिजे. तो शेतकरी वर्षोनवर्ष ती जमीन अशी ओस सोडून कसा रस्त्यावर थांबेल. समाज जीवन कसं तुम्ही विस्कळीत करू शकता. म्हणजे लालबहादूर शास्त्रीचे म्हणले, जय जवान जय किसान. आमचे जवान म्हणजे काय, म्हणजे माझ्यासाठी ते देशसेवा ही देवसेवा आहे माझ्यासाठी. आणि एक म्हणजे जाता जाता माझा एक अर्थात खूप प्रश्न आहेत आणि आय एम शुअर की परत एकदा आम्ही तुम्हाला लर्नमाइट्सला वी आर गोइंग टू इन्व्हाइट यू अगेन फॉर पॉसिबली फॉर अ यूट्यूब लाईव्ह. आय एम शुअर वी आर गोइंग टू गेट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. बट फॉर पीपल लाईक अस नाव, so 2 questions here. One is, now the plant has been commissioned. Now we are undergoing through this entire corona thing, and I read somewhere and I got to know that you have already visited Siachen and everything by God's grace is working fine. What next? What is the next milestone for SIRF? Where are Mr. and Mrs. Chithadi? Where are they involved? And for people like us, all our viewers who are watching these videos on Army Day and of course Republic Day, so how do we get associated with SIRF? What are the various ways of getting associated? Donation could be one of the ways, but what are the other ways, if you can guide us on that? Be a good human being, number one. Be a good citizen of this country and think of the nation first. Okay. These are the things, yes. Okay. That's the advice. That is the advice, number one. But how do we Number two, we are not going to have any full stop in our life. SIRF is not going to have any full stop. Yes, we are going to hand over one more plant to Indian Army. So the work has already started. Work in the sense generation of funds, nothing more than that is required. In fact, because all other things have been already taken care of, like earlier experiences have given us enriched the knowledge of oxygen generation plant. Okay. So we have that already. मग त्याच्यासाठी मेसेज मी अपील असं करते की आपण आपलं सेलिब्रेशन खूप करतो. मग बर्थडेज, गेट टुगेदर, भिशी, पार्टी लेडीजचं असतं. तर अशा वेळी किंवा माझे आई वडील कोणी गे त्याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ, आणि असं मी जेव्हा लोकांना अपील करते तेव्हा लोकांना ते खूप छान वाटतंय की माझ्या वाढदिवसाला समजा मी 4-5-10,000 खर्च करणार असेल तर पार्ट ऑफ सम अमाऊंट तुम्ही इथे शेअर करू शकता. आणि त्यामुळे मला उद्देश काय की समजा आपल्या देशामध्ये खरं पैसेवाले खूप लोक आहेत की ज्याच्यासाठी 2-3 करोड म्हणजे खूप किरकोळ गोष्टी आहेत. पण माझा उद्देशच त्यामागे असा की भले तुम्ही किती देता, लाख देता, हजार देता, तुम्ही देऊन कनेक्ट होता या कार्याशी, कारण ते राष्ट्रसेवा कार्य. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट, गेटिंग असोसिएटेड विथ नेशन अँड जॉब. तर अशी झाली आहेत लोक. त्याचे अनुभव पण मी सांगते. एक नाव काय अंबिकेचं, त्यांनी स्वतःचं त्यांना प्रमोशन मिळालं. अंबिके मिस्टर मिसेस अंबिके म्हणून आहेत. त्यानंतर त्या मुलाला स्कॉलरशिप मिळाली त्यांच्या, ते त्यांनी इथं शेअर केले. एक छोटी मुलगी सांगते, माझा कार्यक्रम सुरू होता, 8 वर्षाची मुलगी. मी देण्याचे संस्कार जे मी म्हणते तो आमचा PPT सगळा कार्यक्रम संपला आणि ती रडत रडत तिचे वडील माझ्याकडची घेऊन की काकू ही ना मुलगी सतत रडते, तिला तुमच्याशी काहीतरी बोलायचं आहे. तर म्हटलं काय झालं बाळा? तर म्हणे काही नाही, ती मला वर घेऊन गेली घरात आणि तिची पिगी बँक घेऊन आली आणि म्हटली यातलं सगळं आपल्या सैनिक दादांना द्यायचं. म्हणजे हे जे देण्याचे संस्कार आहेत ते घरनं घडले पाहिजे. आणि हे होत आहेत. एका वृद्धाश्रमात कार्यक्रम आमचा होता, तिथे आजी होती. बापरे, तो म्हणजे काही काही एक्सपिरियन्स तर आम्हाला असे आतनं हलवून सोडतात
कार्यक्रम संपला आणि ते आजी यांना येऊन भेटल्या आणि म्हणलं की किती घेता तुम्ही. ते म्हणलं असं काही नाही आजी, एक डोक्यावर आशीर्वाद आणि बाकी तुमची इच्छा. तर म्हणलं थोडा वेळ थांबाल मी आले. मग स्वतःच्या खोलीत गेले आणि असे हातात पैसे घेऊन आल्या मोठी. तर काहीतरी 20-21 रुपये होते ना, 20 रुपये होते. म्हणलं माझ्या मुलांनी मला खाऊसाठी दिलेत, त्यातले एवढे शिल्लक आहेत, तुम्ही घ्याल का. म्हणलं हे काम आहे. म्हणलं की हे 20 नाही आजी, 20 करोडच्या वर तुम्ही आम्हाला दिले, त्यापेक्षा ब्लेसिंग्स तुमची आम्हाला जास्त गरजेची आहे. म्हणजे मला असं वाटतं मॅम, म्हणजे मला आता लिटरली चोक, मला असं वाटतं की हे जे काय फुलाचे पाकळी आहेत त्यांच्याकरता एखादा श्वास आहे कदाचित. मी याला फुलाची पाकळी म्हणतच नाही मुला. आय वुड से की the attachment what they have shown towards the nation is much higher. Cannot be counted in terms of money or monetary. एका संघ समितीच्या एका कार्यक्रमाला असेच गेलो होतो. तिथे सुद्धा कार्यक्रम संपला, एक आजी आल्या आणि माझे असे हात धरले. मला फील आला काहीतरी त्यांनी माझ्या हातात ठेवलं. मी असं बघितलं तर ती पाटली होती हातातली, सोन्याची पाटली काढून दिली होती. म्हणलं आजी सॉरी मी हे नाही घेऊ शकत. पण त्यावेळी त्यांनी जे सांगितलं तो एक संस्कार आहे. त्या म्हणल्या माझ्या आईने मला सांगितलं होतं जेव्हा देण्याची इच्छा मनात निर्माण होते ना त्या क्षणी ते द्या. कारण माणसाचं मन इतकं विचित्र आहे. आत्ता मला हे द्यावं असं वाटलं तर नंतर त्यातला 1 रुपया सुद्धा मला द्यायची इच्छा राहील असं सांगता येत नाही. त्यामुळे नंतर आम्ही ते घेऊ शकलो नाही. कारण त्यांना म्हणलं आम्ही ह्या नाही गोष्टी घेत, तुम्हाला त्याचं काय करायचं ते करा, तुम्ही चेक पाठवा, कॅश पाठवा, त्याची मी तुम्हाला पावती देते. कारण ह्या पद्धतीने म्हणून म्हटलं सिर्फच्या 2-3 गोष्टी पहिल्या आहेत की एक तर आम्ही पावतीशिवाय पैसा घेत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं माणसांना तो विश्वास आहे की तुम्ही दिलेला 1 रुपया त्याच माणसांपर्यंत. आता मी तुम्हाला इथे हे मी पण मला सांगण्यामागचा उद्देश मी तुम्हाला सांगतो की बँकेमध्ये जेव्हा एखादा माणूस ट्रान्सफर करतो पैसे आणि ॲट टाइम्स एनईएफटी असतं, काही वेळेस ते गुगल पे होतं, काही वेळेस ते UPI ते ट्रान्सफर करतात, सगळं होतं. तर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बँकेच्या स्टेटमेंटमध्ये आता ही मी कंप्लेंट पण नाही बट दिस इज अ सजेशन टू बँकर्स ऑल्सो इनफॅक्ट की फ्रॉम IMPS पूल असं लिहिलं जातं. तिथे तुम्हाला नाव मिळत नाही, कोणी पाठवलेत पैसे कळत नाही, काही नाही. अल्टिमेटली ॲट द एंड ऑफ द डे आय हॅव टू मेक ए रिसिट ऑफ दॅट मनी. आमच्याकडे अशा नावं न लिहिलेल्या पण अमाऊंट आणि ट्रान्झॅक्शन डिटेल्सचे लिहिलेले अशा कमीत कमी 200 ते पावणे 300 हो एवढ्या रिसिट्स तयार आहेत. पण आम्हाला नाव लिहायला जागा नाही, नाव म्हणजे माहितीच नाही, कळत नाही कुणी पाठवले पैसे. सो वन ऑफ द सजेशन्स टू पीपल वुड बी दॅट ॲटलीस्ट आम्ही असं सांगतो अपीलमध्ये की जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्सफर करता तेव्हा आता आमच्या साईटवर नंबर आहेत, सगळे डिटेल्स आहेत, तर आम्हाला ते तुमचे ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स, तुमचं नाव आणि ॲड्रेस कळवा म्हणजे आम्ही तुम्हाला रिसिट पाठवू शकतो. आणि आता त्याच्यात काय असतं, मी तुम्हाला इथे थोडासा एक सायकोलॉजिकल म्हणा किंवा एक सेंटिमेंटल भाग पण आहे की एखादी व्यक्ती आपल्या वडिलांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पैसे देते किंवा आई वडिलांनी स्मृतिप्रित्यर्थ किंवा काही लेडीज अशा आहेत की ज्यांनी त्यांच्या मुलगा लहान असताना गेलेला आहे तर त्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दिलेले पैसे. तर तुम्हाला पावती कुठल्या नावाने कशी हवी हे पण लिहिणं अपेक्षित आहे. सो टू ऑल आवर व्ह्युअर्स, वी आर गोइंग टू शेअर द डिटेल्स ऑफ सिर्फ, the website details. We are also going to share the mobile numbers, the contact numbers of SIRF, basically the numbers of Yogesh sir and Sumedha ma'am in the description box. So an appeal to all of you that those who wish to be a part of what I would say is service to the nation by way of SIRF, by joining this movement called SIRF, please send across the screenshot of your transaction if you do an online transaction to Yogesh sir or ma'am, and along with your name and your address so that they can send across the receipt, and the transparency which I think SIRF is known for can be maintained. So I really feel really honored. I think this is the best way I feel I have contributed in a way to the nation by at least ही सुद्धा एक मोठी मदत आहे आम्हाला की तुम्ही आमचं काम पोहोचवता लोकांपर्यंत. This is the best that we could do, sir. And thank you so much. This has been a wonderful, I think 1.5 hour or 2 hours, I don't know, but I'm sure this has been a wonderful experience. On behalf of Team Learnomites, I'm really thankful to both of you, and
it's because of people like you. I think we are inspired. We have learned a lot. So normally, sir, there is a section at the end of each Learner Minds video where we talk about the learnings. But I'm sure, Pratik, everything today is a learning. Am I right, David? Yes, yes. Yeah, Of each course. and every sentence, everything that ma'am and sir has said, Of that's course, a of learning course. for our viewers. So thank you so much. And an appeal to all our viewers that please watch this video, like this video as much as you can. Please share. I would say not just the Learner Minds video, but please share about SIRF, the amazing body of work, the amazing work that this young couple has been doing on for almost 24 years. So please share their work and please subscribe to the Learner Minds channel. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you so much. And Vande Mataram. one more thing I would like to suggest. Yes, sir. Before doing all this, remember those brave hearts who lost their life on 8th of December, like General Bipin Rawat as well as Mrs. Madhulika Rawat and all the other crew members as well as the pilot. May God bless them. May God bless their soul. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.